नमस्कार जय जगन्नाथ आरटी एकाडेमी रे आपण मानकु स्वागत पिला माने आज आम अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर थिबा प्रथम पद्य वृक्ष महात्म्यर प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। प्रीवियस वीडियो रे एही वृक्ष महात्म्य कविताटी को आमे सुंदर भावरे आवृत्ति करथिले, तार अर्थ मध्य आलोचना करथिले एवं नूतन शब्दर अर्थ मध्य जानिथिले। तेबे पिला माने एही वीडियो रे आमे प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तेबे पिला माने तम माने वीडियो लाइक करदियो, सांग मान सहित शेयर करनियो एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को मध्य सब्सक्राइब करदियो। तेबे चलो पिला माने देरी न करी आमे वीडियो को आरंभ करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 आस कथावार्ता हेबा। क ओडिया भागवतर रचयिता किए? उत्तर ओडिया भागवतर रचयिता हेउछंती अतिबड़ी जगन्नाथ दास। परवर्ती प्रश्न ख कवि जगन्नाथ दास केउ शताब्दी रे जन्मग्रहण करिथिले? उत्तर कवि जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दीर शेषार्धरे जन्मग्रहण करिथिले। परवर्ती प्रश्न ग ओडिया भागवतर केउ स्कंधरु वृक्ष महात्म्य कविताटी अणा जाइछि? उत्तर ओडिया भागवतर दशम स्कंधरु वृक्ष महात्म्य कविताटी अणा जाइछि। परवर्ती प्रश्न घ केउमानंक आगरे श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा कथा कहूथिले? उत्तर श्रीकृष्ण तांक सखा स्तोककृष्ण, श्रीदाम, अर्जुन, सुबल, अंशु, विशाल, देवप्रस्थ आदि गोपाल बालक मानंक आगरे वृक्षर महिमा कथा कहूथिले। परवर्ती प्रश्न उ जमुना विषय रे कौन कहा जाइछि? उत्तर श्रीकृष्ण एवं तांकर सखा माने जमुना कूल उपगुत होई शीतल जल पान करी तृष्णा निवारण करने कथा कहा जाइछि। परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आस 2 बा 3टी वाक्य रे तल प्रश्नर उत्तर लिखिबा। प्रथम प्रश्न क श्रीकृष्ण का नाम दामोदर होइछि, यार कारण कौन? उत्तर दाम शब्दर अर्थ दौड़ी और उदर शब्दर अर्थ हेउछि पेट। छोट बेले अबाध्य कृष्ण को माँ यशोदा दौड़ी द्वारा गछरे बांधी देइथिले। तांको पेटरे दौड़ीर चिन्ह रहिथिबारु तांको दामोदर भावरे कवि संबोधन करिसेंती। ख गोप बालक माने दुख अनुभव करुथिले काहींकी? उत्तर भक्त कवि जगन्नाथ दास को स्वरचित वृक्ष महात्म्य कवितारे श्रीकृष्ण एवं तांको सखा मानंकर गोचारण विषय रे वर्णना करा जाइछि। एही गोचारण बेले ग्रीष्म ऋतुर प्रचंड रौद्रताप सेमानंकर दुखर कारण हेउथिला बोली कवि उल्लेख करिसेंती। ग वृक्ष को सुजनक सहित तुलना करा जिबार कारण कौन? उत्तर भक्त कवि जगन्नाथ दास तांको स्वरचित वृक्ष महात्म्य कवितारे वृक्ष को उत्तम गृहस्थ सहित तुलना करिसेंती। उत्तम गृहस्थ जेपरी अतिथि को अन्न जल दे परिचर्या करे, वृक्ष मध्य सेहीपरि मानव को पुष्प फल पत्र और छाया प्रदान करी परिचर्या करे। एपरिकी वृक्षर अंग प्रत्यंग मध्य मनीष काटी नहीं गृह एवं विभिन्न गृह उपकरण प्रस्तुत करिथाए। तेणु वृक्ष को कवि एही उपमा देइछंती। परवर्ती प्रश्न घ जीविका होंती प्राणींकर एही धाड़ीरू वृक्षर उपकारिता संपर्क रे तुमे कौन जानिबा को पाउछ? उत्तर वृक्षर फल पुष्प पत्र डाल समस्त प्राणीर जीवन निर्वाह रे साहाय्य करिथाए। वृक्षर शरीर को काटी गृहर विभिन्न उपकरण तथा जाळेणी काठ भावरे आमे व्यवहार करिथाउ। वृक्ष जली पाउंश हेले मध्य सार रूप रे व्यवहार होइथाए। तेणु वृक्षर समग्र जीवन काल रे ओ मृत्यु परे मध्य जन कल्याण ही तार एकमात्र व्रत अटे। परवर्ती प्रश्न उ केउ स्थान को गले अतिथि को निराश हेबाको पड़े नाही? उत्तर भक्त कवि जगन्नाथ दास
ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାରେ ବୃକ୍ଷକୁ ସୁଜନ ଗୃହସ୍ଥ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ଯେପରି ଫଳ, ପୁଷ୍ପ ଓ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରି ଅତିଥି ସେବା କରିଥାଏ, ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନ୍ନ, ଜଳ ଓ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରୁ ଅତିଥି କେବେହେଲେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3। ଆସ 100ରୁ 120ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ତଳ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ. ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। କବି ଏପରି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, କବି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ବିଶେଷ ପରିଚିତ। ଭାଗବତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାଟି ଭାଗବତର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହା ଗୋପଲୀଳାର ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଗୃହୀତ। ଏହି କବିତାଟିରେ କବି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିଭଳି ଧନ୍ୟ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏକଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ବନରେ ଗୋରୁ ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ସୁଶୀତଳ ଛାୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ପରୋପକାରିତାର ସୂଚନା ଦେଇ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ସୁଜନମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଭଳି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଥାଏ। ସେ ଶୀତ, ବର୍ଷା, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାପ ନିଜେ ସହ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ବିତରଣ କରେ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣର ସହାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ବୃକ୍ଷର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। କାରଣ ପରୋପକାର ସାଧନ କବିଙ୍କ ବିଚାରରେ ଏକ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମନ, ବଚନ ଓ ଧନରେ ପରର ଉପକାର କରେ ସେ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ତାର ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳ ଉଭୟ ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ବୃକ୍ଷ ସର୍ବଦା ପରୋପକାର କରିଥାଏ। ତା ନିକଟରେ କାହାରି ପ୍ରତି କାର୍ପଣ୍ୟ ନଥାଏ। ସେ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଛାଇ, ମୂଳ, ବକଳ, କାଠ, କ୍ଷାର, ଅଙ୍ଗାର, ଭସ୍ମ, ଅଠା, ଗୃହୋପଯୋଗୀ କଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ପରୋପକାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ଏହି ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖ. ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ଫଳରେ ସମାଜରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି? ଉତ୍ତର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଣେ ଭକ୍ତ କବି ରୂପେ ପରିଚିତ। କବିଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ଉକ୍ତ କବିତାରେ ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ଏ ଜାତିକୁ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ଫଳରେ ସମାଜରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ସମାଜର ଅଶେଷ ଉପକାର ସାଧନ ହୁଏ। ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ସବୁଜ ବନାନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବୃକ୍ଷଲତା ବିନା ପ୍ରାଣୀଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବୃକ୍ଷ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଏହା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ, ଜାଳେଣୀ, ଆସବାବପତ୍ର, ଗୃହୋପକରଣ ଆଦି ଯୋଗାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ହେତୁ ଆମେମାନେ ଏସବୁ ସମ୍ପଦ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। ଏହା ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବୃକ୍ଷମାନେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅବିଚାରିତ ଭାବେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ହେତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଫସଲ ପାଇଁ ଜମି ଅନୁପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ଅନିୟମିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୃକ୍ଷମାନେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ସମାଜ ବଞ୍ଚି ରହେ। ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି।
ବାସ୍ତବିକ ଅବିଚାରିତ ଭାବେ ବୃକ୍ଷଛେଦନ ଫଳରେ ସମାଜର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ସାଧିତ ହେଉଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ବୃକ୍ଷମାନେ ପରର ଉପକାର କିପରି କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତ ଏକ ଲୋକ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ସୃଷ୍ଟି। ମାନବ ସମାଜକୁ ନାନାବିଧ ଉଚ୍ଚ ଭାବମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାରେ କବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଭାଗବତକୁ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାଟି ଭାଗବତର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ କବି ବୃକ୍ଷମାନେ କିପରି ଭାବରେ ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏକଦା କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଗୋରୁ ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବାଧା ହେତୁ ବୃକ୍ଷର ସୁଶୀତଳ ଛାୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷମାନେ ଶୀତ, ବର୍ଷା ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପକୁ ସହ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖଦାନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଛାଇ, ମୂଳ, ବକଳ, କାଠ, କ୍ଷୀର, ଅଙ୍ଗାର, ଭସ୍ମ, ଅଠା ଓ ଗୃହ ନିମିତ୍ତ ବାଡ଼ ଉପଯୋଗୀ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଉପକାରର ଏଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱକୁ କବି ସୁଜାନମାନଙ୍କ ମହତ୍ ଗୁଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୁଜାନମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ ଅତିଥିମାନେ ଯେଭଳି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବୃକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ କାହାରିକୁ କେବେ ନିରାଶ କରିନଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସ କବିତାର ପଦ ପୂରଣ କରିବା। କ କ୍ଷାର, ଅଙ୍ଗାର, ଭସ୍ମ, ଅଠା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟି ହେଉଛି ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା। ଖ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟି ହେଉଛି ଜୀବିକା ହୁନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ଗ ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟି ହେଉଛି ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4 ଏହି କବିତାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଏହିସବୁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୁମକୁ ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ପଦ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ କବିତାଟିର ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିକି ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ସୁଜନ ଘରେ ଯେହ୍ନେ ଯାଇ ଅତିଥି ନିରାଶ ନୁହଇ। ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯେ ହୋଏ ପର ଉପକାରୀ। ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 ଆସ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ନିଜେ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଲେଖିବା। କରେ ଦେଇଛି ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଦେହ ବହି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏହାଙ୍କ ... ବହି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ବୃକ୍ଷର ପରୋପକାରିତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋରୁ ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ବୃକ୍ଷ ଛାୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି। ସୁଜାନମାନଙ୍କ ପରୋପକାରିତା ଭଳି ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ ଗୁଣ ରହିଛି ବୋଲି ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁଜାନମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ ଅତିଥି ଯେଭଳି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ କେହି କେବେ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପରୋପକାରୀ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଛାଇ, ମୂଳ, ବକଳ, କାଠ, କ୍ଷୀର, ଅଙ୍ଗାର, ଭସ୍ମ ଓ ଅଠା ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ସେବାପରାୟଣତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ଧରି ଏହିଭଳି ସେବାପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯେ ହୋଏ ପର ଉପକାରୀ। ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦଟିକୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା।
ତେବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା ମନ ବଚନ ଡଟ୍ ପରଲୋକେ। ସଂଶିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ ପଦ୍ୟରୁ ଗୃହୀତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପରୋପକାରୀ ଜୀବନ କିଭଳି ଧନ୍ୟ ହୁଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋରୁ ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ବୃକ୍ଷର ସୁଶୀତଳ ଛାୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ପରୋପକାରିତା ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରରେ ପରୋପକାରୀ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମନ ବଚନ ଓ ଧନରେ ପରୋପକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କାଳ କାଟିବା ସହିତ ଇହଜନ୍ମ ଓ ପରଜନ୍ମରେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମହାନ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 ତଳ ଲିଖିତ ନାମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖାଙ୍କ ନାମ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ତଳେ ଦେଇଥିବା ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ଶ୍ରୀଦାମ, ଅର୍ଜୁନ, ସୁବଳ, ବିଶାଳ, ପ୍ରାଂଶୁ, ଦେବପ୍ରସ୍ଥ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କବିତାଟି ପଢ଼ିଥିଲ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ନାଁଟି ନଥିଲା, କବିତାରେ ଲେଖା ନଥିଲା ବା କେଉଁ ନାଁଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖାଙ୍କ ନାମ ନୁହେଁ କହିଲା ଦେଖି ପିଲାମାନେ। ଶ୍ରୀଦାମ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନାମ, ଓକେ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ, ସୁବଳ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ବିଶାଳ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦେବପ୍ରସ୍ଥ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ କିଏ ନଥିଲେ ନା ପ୍ରାଂଶୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାଂଶୁ ନୁହେଁ, ଓକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7 ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଡାହାଣ ପାଟରେ ଥିବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କରେ ଦେଇଛି ଘର୍ମ। ଘର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, କ'ଣ କହିଲ? ବର୍ଷା ନା ଝାଳ ନା ଲାଳ ନା ଚମଡ଼ା। ତ ପିଲାମାନେ ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଝାଳ। ଘର୍ମ ଅର୍ଥ ଝାଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖ ଦାରୁ। ଦାରୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ସୁନ୍ଦର, କର୍କଶ, ମଠ ନା କାଠ। କେଉଁଟା? ଦାରୁ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କାଠ, ଓକେ। ଗ ଦିଅନ୍ତି। ଦିଅନ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଥୁଅନ୍ତି ନା କୁହନ୍ତି ନା ନିଅନ୍ତି ନା ଦିଅନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଦିଅନ୍ତି, ଓକେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8 ଆସ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ମହତ ଶବ୍ଦରେ ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ଶବ୍ଦଟି ହୁଏ ମହତ୍ୱ। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ, ବିଶେଷ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱ ବିଶେଷତ୍ୱ, ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱ ସତ୍ୱ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱ କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱ, ଦୂର ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱ ଦୂରତ୍ୱ, ସ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱ ସତ୍ୱ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନୂତନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛି ପଦ ପୂରଣ କରିବା। କରେ ଦେଇଛି ମନ ବଚନ ଡ୍ୟାସ୍ କରି ଯେ ହୋଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପକାରୀ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ତଳେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ଏକ, ନିଜ, ଧନେ, ବନେ, ସର୍ବ, ଜନେ, ପର, ତୋର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯେ ହୋଏ ପର ଉପକାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖ ଦେଇଛି ଶୀତ ବରଷା ଡ୍ୟାସ୍ ଦୁଃଖ ସହି ଡ୍ୟାସ୍ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି କର୍ମ, ମର୍ମ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ, ଘର୍ମ, ସଭିଙ୍କୁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। କରେ ଦେଇଛି ନିଦାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି ଝୁରୁଛି ମୁହିଁ ପୁତ୍ର ଲାଗି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଲାଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଲାଗି ଦେଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ସେ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି ନିଦାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠି ଲାଗିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେହରେ ଲାଗି ବା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି। ଝୁରୁଛି ମୁହିଁ ପୁତ୍ର ଲାଗି, ତ ସେଇ ଲାଗିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଇଁ ବା ନିମିତ୍ତ। ଦେନ୍ ଖରେ ଦେଇଛି ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ ସଞ୍ଚିତ ଧନ କର୍ମ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ, ଏଇ ଲାଗେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୂଳରେ ବା ନିକଟରେ। ଦେନ୍ ସଞ୍ଚିତ ଧନ କର୍ମେ ଲାଗେ, ତ ଏଇ ଲାଗେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ, କାମରେ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ରବି, ରବିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଭାନୁ ଏବଂ ତପନ। ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତରୁ ବିପଟି। ପୁଷ୍ପ, ପୁଷ୍ପର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସୁମନ ଏବଂ କୁସୁମ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଲ୍ଲବର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପତ୍ର ଏବଂ ଦଳ।
तेबे पिलामाने भिडियोटी भल लगिथिले भिडियोटी गोटे लाइक करदब सांगମାନଙ୍କ सहित मध्य शेयर करनब चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करदब। धन्यवाद पिलामाने।